بدماشی نہیں چلے گی۔ تو اس نظم کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، تو کرتا جا جو من چاہے، تیرے پاس بلا کی طاقت ہے، تیرے ہاتھ ہماری گردن پر، تیری نظر ہماری دولت پر، تیرے پاس ہمارے حاکم ہیں۔ تو کچی کلیاں توڑتا جا، کلیوں کی شاخ مروڑتا جا، شاختوں کے تنے توڑ کر پھینک، تو سارا باغ اجاڑتا جا، تو کرتا جا جو من چاہے۔ مت بھول ہمارے اوپر بھی ایک سپر پاور بیٹھا ہے جو ظالم کی رسی کو اپنی حد تک چھوڑتا رہتا ہے، پھر کھینچتا ہے جب رسی کو، سب ظالم اوندے گرتے ہیں، فرعون کو غرق بھی کرتا ہے، نمرود کو جوتے پڑتے ہیں، اور قارون اپنی دولت کی گٹھڑی ساتھ لیے دوزخ کا راستہ پوچھتا ہے۔ تو کرتا جا جو من چاہے۔ یہ بول اسی طرح ہی رہے گا، یہ خود ہی بولتے رہے اور کوئی ٹی وی ساتھ چینل نہیں کی ہوگا۔ گنڈا گردی نہیں چلے گی، اور ٹی وی چینل کی گنڈا گردی نہیں چلے گی، اور ٹی وی چینل کے انویسٹروں کی گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ بدماشی ہم بھی کریں گے تمہارے بہت ساتھ۔ شکریہ جناب نیازی صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا رپجا کے سیکرٹری آصف علی ہمدانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ہمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کھیل جو ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ لیبر لا کی سر عام دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور یہ کس قانون کے تحت یہ کھڑے فارغ کرنے والا جو سسٹم ہے یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک جو مالکان ہیں ان کے گھروں کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا، نہ صرف بولڈ باقی بھی جتنے چینلز ہیں جہاں جہاں پہ بھی جبری برطرفیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف کہیں پہ بھی کوئی کال RIUJ دے گی، PFUJ دے گی، یا نیشنل پریس کلب دے گا، راولپنڈی اسلام آباد بیورو جرنلسٹ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، اور ہم اس کی نہ صرف پرزور مذمت کرتے ہیں بلکہ انتظامیہ سے یہ فوری طور پہ مطالبہ ہے کہ تمام جتنے بھی آپ نے یہ غیر قانونی طریقے سے بندوں کو فارغ کیا ہے ان کو فوری طور پہ بحال کریں، ان کے بقایا جات ادا کریں، ان کو نوٹسز دیں، کیونکہ یہ آپ انٹرنیشنل لیبر لا کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پیمرا رولز کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پیمرا کے اگر یہ بحال نہ ہوئے تو ہم اگلا جو رائے عمل جو بھی ہماری قیادت دے گی انشاءاللہ العزیز ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کسی صورت میں بھی کسی بھی ورکر کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ غنڈہ گردی نامنظور۔ بہت شکریہ جناب ہمدانی صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں جب تک ان کو بحال نہیں کیا جاتا، ان کے واجبات ادا نہیں کیے جاتے، ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب میں درخواست کروں گا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے فنانس سیکرٹری جناب کاشان اکمل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب کاشان اکمل گل صاحب۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آج ہم اس ادارے کے سامنے کھڑے ہیں جس کی جب بنیاد رکھی گئی تو غیر حقیقی دعووں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اتنے صدر دنیا کے ممالک میں نہیں جتنے ایک آرگنائزیشن میں جمع کر لیے گئے، دوسری آرگنائزیشنز کو نقصان پہنچانے کی نیت اور مشن کے ساتھ ایک ادارے کو بنایا گیا۔ تمام ادارے کھڑے ہیں جیسے تیسے کر کے اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں، لیکن پرانی جو انتظامیہ تھی بول نیوز کی، وہ جس انداز میں گئی اور نئی انتظامیہ نے جس طرح سے چارج سنبھالا، ان کی روش میں، ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اب کاروباری لوگوں نے، کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اور نیوز میڈیا کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگوں نے اس ادارے کی باغ ڈور سنبھالی ہے، تو یقیناً صحافیوں، اس ادارے سے وابستہ میڈیا ورکرز کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کم از کم وہ لیبر لاز کا اطلاق ضرور کریں گے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور نئی انتظامیہ کے لیے بھی
یہ شرم کا مقام ہے کہ ان کا ایک ڈیکوریٹڈ پروفائل تھا. یہاں پہ جو ورکرز اور میڈیا جو صحافی اور میڈیا ورکرز اس ادارے سے وابستہ ہیں ان کا بھی کوئی پروفائل تھا. اسی پروفائل کو دیکھتے ہوئے انہیں دوسری نوکریاں چھڑوا کر یہاں پر ہائر کیا گیا تھا. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وہ انتظامیہ بھی بالکل اسی انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جس انداز میں شعیب شیخ صاحب نے اور ان کے جو حواری تھے انہوں نے اس ادارے کو نقصان پہنچایا. نہ صرف ادارے کو نقصان پہنچایا بلکہ باقی جو میڈیا مالکان ہیں ان کے لیے بھی ایک روڈ میپ دیا کہ کیسے وہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی حق تلفی کرتے ہوئے اپنا بزنس چمکائے رکھ سکتے ہیں. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, راولپنڈی سانبا یونین آف جرنلسٹ, نیشنل پریس کلب, ربجا, فوٹو جرنلسٹ, کیمرہ مینوں کی جو ایسوسیشن ہے, دیگر جو ایسوسیشنز ہیں, میڈیا ورکرز ہیں, یہ تمام صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے حقوق کے لیے ان کے پاس ایک تاریخ ہے, ایک ریکارڈ ہے کہ یہ کسی مالک کو اس کی پروفائل دیکھے بغیر, اس کا اثر و رسوخ دیکھے بغیر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے حق کے لیے چیلنج کرنا جانتے ہیں. اور ہم پرعزم ہیں کہ یہ سلسلہ جو بول انتظامیہ نے شروع کر رکھا ہے بغیر کسی نوٹس اور بغیر کسی قانون کے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو ان کی نوکریوں سے برطرف کر دینا, تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا, اس کو بند کرنا ہوگا. آج یہ اس سلسلے کی احتجاجی سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور ہمارے حوصلے بلند ہیں. اسے پورے ملک میں پھیلایا جائے گا. نہ صرف ہم اپنے ساتھیوں کو ان کی نوکریوں پر بحال کروائیں گے بلکہ ان کے جو خون پسینے کی کمائی ہے, جو ان کی محنت کی کمائی ہے, جو ان کے بچوں کا حق ہے, وہ انہیں دلانے تک یہ قیادت, یہ ورکرز چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب کشان اکرم گل صاحب. اب میں درخواست کروں گا بول سے برطرف ہوئے ہیں ہمارے ساتھی اے ڈی خان صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ساتھیوں کو بتائیں. جناب جب تک صحافت تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. جب تک صحافت تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. جب تک صحافت تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. جب تک صحافت تنگ رہے گی, جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پی ایف یو جے نیشنل پریس کلب اور آر اے یو جے قائدین جو ہمارے یہاں پر آئے ہیں, ہم سب دوستوں کا اور اپنے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پر ہمارے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے. بول ورکرز کی کہانی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, سب دوست جانتے ہیں ان کو ڈے ون سے جس طرح ہوتا ہوا آیا. ورکر اب نئی انتظامیہ کے آنے پہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے جو بقایا جات ہیں یا رکی ہوئی سیلری ہیں, 2018 میں بھی 3 سیلری رکی, بقایا جات بھی تھے اور ابھی بھی 3 سیلری باقی رکی. نئی انتظامیہ کے آنے پہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے, یہ مشکل ٹائم گزر جائے گا, سیلری یہ ادا کر دیں گے. بجائے اس کے کہ انتظامیہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ورکر اس مہنگائی کے دور میں کس طرح اس تنخواہ میں گزارا کرتا ہے, کن مشکل حالات سے گزر رہا ہے, ان کو ان کی تنخواہیں دیتے ایک لسٹیں بننا شروع ہوگی, جو پہلے بھی لسٹیں بنی اور اب لسٹیں بنا کر ورکر کو فارغ کر دیا گیا. ایک حاکمیت دنیا میں یہاں اداروں کے حاکموں کی ہوتی ہے اور ایک حاکم اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی یہ سب ہم کنبہ اور مخلوق ہیں. ان حاکموں کو کم از کم خدا خوفی کرنی چاہیے. جتنے ورکرز کا, میڈیا صحافیوں کا انہوں نے معاشی قتل کیا ہے, اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جن کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی وہ لوگ مقروض ہو چکے ہیں, وہ ان تنخواہوں کا انتظار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نوکری روزی مسبب الاسباب ہے, سب کو دے گا, لیکن یہ جو انہوں نے اس انتظامیہ نے کیا ہے افسوسناک ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور حساب لینے والا ہے. جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی, ہمارے قائدین ہمارے ساتھ آئے ہیں, ہم ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ بڑے شارٹ ٹائم میں ان سے بقایا جات جو ہیں وہ دلوایا جائیں, کیونکہ لوگ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ 2 3 مہینے یہ سیلریاں نہ ملنے کی وجہ سے, اور جو بقایا جات 2018 کی سیلریاں تھیں
इस वजह से ये शुरू से ही मकरूज चले आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना निज़ाम चला रहे थे। और अब भी इस सूरत हाल में इनको अगर सैलरियाँ मिलेंगी तो आगे कुछ 2-4 महीने सर्वाइव कर पाएंगे कि फौरी तौर पे किसी जॉब को या मुलाजमत को कंटिन्यू करना बगैर पैसे के इन वर्कर के लिए भी मुश्किल है, उन्हें अपना घर भी चलाना है। तो जितने हमारे लीडर हैं ना, एक तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरा इनसे दरख्वास्त करेंगे कि शॉर्ट टाइम में ये सैलरी और बकाया जात हैं वो दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एडी खान साहब। इंशाअल्लाह ताला हम आपके बकाया जात भी दिलवाएंगे, जो सैलरियाँ 3 माह की पेंडिंग है वो भी दिलवाएंगे, और इसलिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर साफ़ी बशीर उस्मानी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब बशीर उस्मानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कायदीन हमारे खिताब कर चुके हैं और मैन कायदीन हमारे रहते हैं, मैं मुख्तसरन ये बात करना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे पेशरो मुकर्रम ने ये वाज़ेह किया कि हमारा ये एहतजाज ये सिर्फ आज तक महदूद नहीं रहेगा। तारीख़ है बिल्कुल बहुत पहली तारीख नहीं बल्कि करीब की तारीख। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने यहाँ वर्कर को निकाला था तो 3 से 4 माह तक हमने तवील तरीन धरना दिया था। मैं ये समझता हूँ कि ये बोल वालों को सबक सीखना चाहिए, जो बोल की इंतज़ामिया है, और वो हमारे थोड़े के हम समझे अब ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारा ये एहतजाज होगा और हम अपने कायदीन की कॉल का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बशीर उस्मानी साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एक्सप्रेस के ऑफिस के बाहर तकरीबन 3 माह जो है हमारा एहतजाज कैंप लगा रहा, और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए थे तो हमने वो कैंप ख़त्म नहीं किया था। इसलिए बोल इंतज़ामिया को भी हम बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो हमारे साथी जिनको बरतरफ किया गया है उनको बहाल करें, उनके वाजिबात तनहाएँ अदा करें, वरना हमारी आज का ये पहला एहतजाज है, वरना हमारा पूरे पाकिस्तान में बोल ऑफिस के सामने जो है वो एहतजाज होंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर सहाफ़ी वक़ार चौहान साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब वक़ार चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शार्ट नोटिस में वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने दोस्तों के पीछे खड़े हुए हैं। और ये बेजा बेतरफियाँ जो है ये जो है इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत गलत काम किया है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जॉब करने वाले को बगैर बताए बगैर नोटिस के आप किसी को निकाल देंगे तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। फिर बाद में यही लोग, यही हमारे दोस्त उस नेज पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे उन्हें खुदकशियां करनी पड़ती हैं। वो ये कदम आप लोगों की वजह से उठाना पड़ता है, क्योंकि किसी ने घर का किराया देना होता है, किसी ने बच्चों की फीस देनी होती है, किसी ने मुख्तलिफ मामलात को हल करना होता है। लेकिन ये जो कदम उठाया गया बोल चैनल की तरफ से ये इंतहाई काबिल मुज़म्मित है। और हम ये आपको ये बताते चलें कि अगर हम बोल चैनल के लिए खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे हम एहतजाज बोल चैनल के लिए कर सकते हैं, तो आज हम अपने वर्कर्स के लिए भी यहाँ पे आपका जो ये जो बोल चैनल है हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं जब तक आप इनको बहाल नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी सैलरीज नहीं देंगे, हम आपको इस तरह चलने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब चौहान साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक हमारे साथियों की तनहाएँ वाजिबात अदा नहीं होंगे तो हम इनका जो इधर से सिस्टम है वो नहीं चलने देंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अनवर रज़ा साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अनवर रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक अली विर्क साहब। सबसे पहले तो मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत का हमेशा की तरह मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपने ही साथियों के दुख दर्द को महसूस किया और अपनी रवायत के मुताबिक आज बोल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। और ये मुज़ाहरा इसलिए है कि जो तकलीफ़ बोल इंतज़ामिया ने यक जुम्बिश कल्ब रात के अंधेरे में जिस तरह चोर और डाकू वारदात किया करते हैं, जो वारदात उन्होंने इन सहाफ़ियों इन मीडिया वर्कर के साथ की है उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और इस वारदात के ख़िलाफ़ हम आइनी और कानूनी जंग ज़रूर लड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो एहतजाज है
ये उसी जदोजहद और उसी आईनी और कानूनी जंग की एक कड़ी है। दोस्तों, अनवर आपको याद होगा, एक मिनट, वारदात नहीं, वारदातें, अखबार भी इसी तरह बंद किया था। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये वारदात ही है, वारदातें ही हैं जी। क्योंकि वारदात जो होती है वो जुर्म होता है और जुर्म की सज़ा होती है। देखिए, ये कोई गलती नहीं है, गलती तो माफ़ कर दी जाती है, लेकिन वारदातें माफ़ नहीं की जा सकती। उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाती है, उसके खिलाफ आप सड़कों पर निकलते हैं। हम अपनी ये क़यादत से तवक्को करते हैं PFUJ से कि वो इस पर सख्त से सख्त लाएअमल तय करें और RIUJ को डायरेक्शन दें कि वो बोल इंतज़ामिया का इस्लामाबाद में ऑपरेशन बंद करे। क्योंकि जिस तरह नेशनल प्रेस क्लब में बोल के माइक और कैमरे पर पाबंदी आयद की गई है, इसी तरह हम बाकी जगहों पर भी पाबंदी के लिए इनका रास्ता रोकने के लिए इक़दाम करेंगे। दोस्तों, बात है तकलीफ़ की। जिस तरह इन्होंने हमारे दोस्तों को नोटिस के बगैर मुलाजमतों से निकाला, यक जुम्बिश कलम उनकी नौकरियां खा ली, इसी तरह इनको तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। वो कैसे पहुंच सकती है? इस पे आप लोग अपनी आरा का इजहार भी कीजिए, हमें गाइड भी कीजिए कि क्या जो तकलीफ़ हमारे साथियों को पहुंची है उसका एहसास इस इंतज़ामिया को दिलाना ज़रूरी है। वो कैसे मुमकिन है? मेरा ख्याल ये है कि बोल जो TV चैनल है, इसका ऑपरेशन बंद करने के साथ साथ इनके जो अदर देन बिजनेस हैं जैसे डाइवो, अगर हम उसका ऑपरेशन बंद करेंगे तो ये तकलीफ़ हकीकी मायनों में इन तक पहुँचेगी। और हम ये करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम कैमरा से भी रब्ता करेंगे, हम अदालत भी जाएंगे, हम मुजाहरे भी करेंगे, हम इनका बोल इंतज़ामिया को ये बताएंगे कि डाइवो ऑपरेशन बंद करके हम आपको वो तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, वो तकलीफ़ का एहसास दिलाना चाहते हैं जो आपने हमारे दोस्तों को नौकरियों से निकाल के की है। दूसरी बात जो आईनी और कानूनी है कि आप अगर किसी से मुलाजमत से निकालते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है। इस मुल्क का कोई कानून है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको चाहिए था कि इनको एक माह का नोटिस जारी करते एज़ पर एग्रीमेंट। नोटिस जारी करने का मकसद क्या है कि आप इस दौरान अपनी कोई नौकरी तलाश कर लीजिए, आपने अपने बच्चों का पेट पालना है, उसका इंतज़ाम कीजिए। लेकिन ये इतने बेहिस बेशऊर लोग हैं कि इन्होंने रात को ही जब लोग आराम कर रहे थे तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया और 12 से ज़ायद बंदे 3-4 रोज़ पहले उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। ये शर्म का काम है इन लोगों के लिए जो खुद तो चैन की नींद सोते हैं और अपने वर्कर्स को चैन से सोने नहीं देते। हम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आज ये टोकन एहतजाज कर रहे हैं। जब हमारी क़यादत इस पर कोई लाएअमल तय करेगी तो हम इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। आज सेनेट से भी वॉकआउट किया गया, वहाँ पर भी बताया गया कि किस तरह बोल की नई इंतज़ामिया अपने दूसरे कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कारोबार का सहारा ले रही है और इन दोस्तों को जिनकी शब रोज़ की मेहनत से ये इदारे बनते हैं उनको इस तरह निकाल कर ये जुल्म के दास्तान रकम कर रहे हैं। हम बोल के साथ साथ उन तमाम इदारों के मालकान को ये बावर करवाना चाहते हैं कि अब ये नाइंसाफ़ी का रास्ता ज़ोरे बाजू भी रोका जाएगा, आईनी और कानूनी रास्ता अपनी जगह पर, लेकिन जो हथकंडे आपने इस्तेमाल किए हैं अब मजबूरन हम भी वही हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। हम अपने साथियों की हकूक़ के लिए, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए हर वो इक़दाम करेंगे जो हम कर सकते हैं। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके बकाया जात और आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए RIUJ, PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत आपके साथ है, आपके साथ रहेगी और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपके वाजबात और आपके राइट्स आपको ना दिलवा लें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जो यहाँ पर बोल के साथियों के लिए यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे इज़हार यकजहती किया। दोस्तों, ये वक्त आज अगर बोल पर है तो कल यहाँ पर खड़े किसी भी शख्स पर हो सकता है। इसलिए अपने दोस्तों, अपने भाइयों और अपने साथियों का दर्द महसूस कीजिए और उनके लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। बोल की इंतज़ामिया ने जो इक़दाम उठाया है और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स को बेरोज़गार किया है बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर बताए, जबकि एक तरीक़ाकार मौजूद होता है कि सबसे पहले आप नोटिस दें, उनको बताएं कि हम जो है आपको निकालना चाह रहे हैं और उसके लिए जो उसकी 3 माह की सैलरी होती है वो अदा करना होती है।
लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हट दर्मी का मुजाहरा करते हुए हमारे साथियों को बेरोज़गार किया। इन्होंने ये समझा है कि ये इन्होंने इनको बेरोज़गार कर दिया है तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब इनके साथ खड़े हैं। और जब तक हमारे साथी बहाल नहीं होते, इनके वाजबात अदा नहीं होते, तो हमारा ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अब चूँकि ये आज पहला एहतजाज था, इसके बाद जो है वो दीगर एहतजाज की कॉल दी जाएगी और साथियों को बताया जाएगा कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब आबद अब्बासी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब आबद अब्बासी साहब। बोल से जबरी बरतरफियां नामंजूर, 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 बोल इंतजामिया मुर्दाबाद, बोल इंतजामिया मुर्दाबाद, बोल इंतजामिया मुर्दाबाद। हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से, हम नहीं मानते जुल्म के हिसाब से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज बोल टीवी की ऑफिस के सामने हम खड़े होकर इस लिहाज से एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो साथी जो कलम के मजदूर हैं, जिन्होंने इस बोल के लिए सर्व किया, उनको यहां से बरतरफ कर दिया गया। हम ये चाहते थे कि बोल इंतजामिया, जो नई बोल इंतजामिया आई है, शायद पिछली वाली से कहीं मुख्तलिफ हो। उसका तर्ज, उसका मीडिया इंडस्ट्री के आने का तजुर्बा शायद मुख्तलिफ हो। वो वर्कर्स की अहमियत को समझती हो, वो वर्कर्स की अहमियत को शायद समझती हो। हमें नहीं मालूम था कि इतने बड़े नाम जनाब चिश्ती साहब, जनाब आमर ज़िया साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, आपने आते ही जो तलवार इन कलम के मजदूरों पर चलाई है, उससे आपने अपना मुंह काला किया है। आपने आकर ये बताया है कि आपने जहां जहां वक्त गुजारा है, बस महज अपनी पीआर की बुनियाद पे आपने गुजारा है। हमको ये समझे थे कि आप जिस कदर प्रोफेशनल हैं, उसी कदर आपका अंदाज भी प्रोफेशनल होगा। हम ये समझते थे जब आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो अपने वर्कर के लिए भी कानून की हुक्मरानी समझते होंगे। आपने उन तमाम लोगों को बगैर किसी नोटिस के फारिग किया। मुझे बताइए, जिस इदारे की बुनियाद आप ये समझते हैं कि कानून की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, वो उसी कानून ने उस वर्कर्स को भी वो राइट दे रखे हैं कि आप उसको पहले नोटिस सर्व करें। उसके बाद उसका जब नोटिस पीरियड पूरा हो जाए तो तब उसके खिलाफ आप इकदाम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। एक वर्कर जो रात 10 बजे ड्यूटी खत्म करके गया, आपने 12:04 पर उसको मैसेज कर दिया कि आपकी मजीद सर्विसेज की जरूरत नहीं है। और हैरान कुन बात तो यह है कि एक ऐसा वर्कर भी यहां पर मौजूद है जिसको हार्ट अटैक हुआ, जिसको फालिज हुआ, आपने उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराई और उसको भी आपने बगैर नोटिस के फारिग किया। अफसोसनाक अमल यह है कि आप जिस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर पैर रखने के बाद उड़ान भरने वाले थे, आपने अपने पर खुद काटे हैं। हमारा पहला मुतालबा है वर्कर के हवाले से। हम यहीं पर खड़े होकर, चाहे पिछली इंतजामिया थी, लेकिन लफ्ज बोल ही यूज होता था और यही बोल था। हमने उसकी बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया, पेमरा का दरवाजा खटखटाया, आपके साथ कोर्ट में खड़े रहे और
आपको यहीं बैठे हुए RIUJ की क्यादत, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो मौजूदा क्यादत है, वो उस वक्त भी मेरे साथ इसी ऑफिस में मौजूद थी जब बोल टीवी की बंदिश का खात्मा हुआ। हमने मिठाई इस लिहाज से तकसीम की थी कि वर्कर यहां पर काम करता है, यूनियन कभी नहीं चाहती कि किसी भी सूरत कोई इदारा बंद हो। हम तो उसके फैलने फूलने के हक में हैं। हम ये चाहते हैं कि वो मजीद स्ट्रांग हो, वहां पर प्रोफेशनल लोग आए, वहां पर बासलाहियत लोग बैठे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम मजीद बना सकें और वर्कर्स को उनका हक भी दिलवा सकें। पहला मुतालबा उन वर्कर्स के लिए कि जिनको बगैर नोटिस के फारिग किया गया है, उनकी बहाली की जाए। दूसरा, आपको बगैर नोटिस के फारिग किए जाने वाले अगर नहीं ऐसा होता तो उनको नोटिस पीरियड की तनख्वाह की अदायगी की जाए। तीसरा, 5 माह से यहां तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई, 5 माह की तनख्वाह फौरी अदा की जाए। और उसके बाद चौथा मुतालबा उन तमाम वर्कर्स की जो हर साल की एक ग्रेजुएटी लगती है, उनको वो कानून के मुताबिक अदा की जाए। और बासूरत दीगर मेरे पेशरो मुकर्रीन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको मुतनब्बे किया है। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ने, अज़ार खान न्याजी ने, शाहिद अजमल ने, काशान अकमल साहब ने, सेक्रेटरी RIUJ तारक विर्क ने कि हम वो इक़दामात उठाएंगे। हम आपको ये बताते चलें कि आप यानी लोग आपका लोगो सिर्फ प्रेस क्लब से नहीं उठाया जाएगा। बोल टीवी का लोगो अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उसको वहां से उठाया जाएगा। आप अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप जगह जगह जब इलेक्शन में जाएंगे तो हम भी उसी सूरत आपके खिलाफ कैंपेन में हर उस कैंडिडेट के पास जाएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को खत लिखेंगे। हम उसके बाद तमाम तर उन लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट हैं उनको खत लिखकर ये बताएंगे कि बोल टीवी के हाँ अगर आप जाते हैं तो वहां वर्कर्स के साथ क्या सलूक होता है, उस पर भी आप आवाज बुलंद करें। हम आपको एक हफ्ते का वक्त देते हैं, इस हफ्ते के अंदर ये मुतालबात पूरे होने चाहिए। मैं फिर से नाम लेकर ये कहता हूं, जनाब चिश्ती साहब, जनाब आमर ज़िया साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, हम आपसे ये तवक्को लगाए बैठे थे कि आप प्रोफेशनल आदमी हैं और प्रोफेशनलिज्म को जानते हुए आप वो इक़दामात उठाएंगे जिससे इंडस्ट्री बूस्ट होगी। आपसे हमारी तवक्कुआत पहले भी जुड़ी हुई थी, आज भी हम जोड़कर वही देखते हैं कि आपसे आज जो बाकी यहां वर्कर बैठा है उसकी तवक्कुआत आपसे जुड़ी है। आप मजीद माशी कत्ल बंद करें, वर्कर्स की बरतरफियां बंद करें और इनका हक इनको दें। बासूरत दीगर एक हफ्ते के बाद आज का तो एहतजाज यहां पे है, ये एहतजाज की सूरत बढ़ेगी और ये एहतजाज फिर यहां रुकेगा नहीं। आज हम यहां पर हैं, कल आज के ऊपर वाले ऑफिस के सामने एहतजाज होगा इंशाल्लाह। और फिर यहां पर नहीं, जहां जहां आपका बिजनेस सेंटर है, जहां जहां आपकी बिजनेस सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम वहां पर भी एहतजाज करेंगे, उसके सामने खड़े होकर भी एहतजाज करेंगे। लिहाजा फौरी तौर पर एक ही बात में आपकी बेहतरी है और इन वर्कर्स की भी इसी में बेहतरी है कि आप इनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके बकायाजात फौरी तौर पर अदा करें, उनकी ग्रेजुएटी जो लोग फारिग हो गए उनको फौरी तौर पर अदा करें और बगैर नोटिस जो सर्व किए आपने बोल टीवी से जो लोग बरतरफ किए हैं उनकी फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएं। मैं इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ और दीगर मेरे साथी जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, रिब्जा के दोस्त जनाब कुर्बान सत्ती साहब, आसिफ हमदानी साहब, इसी तरह वकार चौहान साहब, जनाब खवातीन पटक साहिबा और दीगर जो खवातीन यहाँ तशरीफ रखती हैं, PRA के दोस्त यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, नवीद अकबर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि आज का ये मौका वर्कर के साथ हज़ार यकजहती का है। आपने भरपूर अंदाज से हज़ार यकजहती कर ये सबूत दिया है
کہ شہر کے اندر ہر ایک جرنلسٹ یہ درد رکھتا ہے. کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر ایسوسیشن کے دوران منصور ظفر صاحب یہاں تشریف فرمائے اور دیگر احباب. راجہ نصیر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں ان کا بھی مشکور ہوں. ایک ایک شخص کا, RIUJ کی پوری ٹیم کا, جناب فائنانس سیکرٹری کاشان اکبر صاحب کا, جوائنٹ سیکرٹری ناصر خٹک صاحب کا, یہاں میرے انتہائی سینئر دوست جناب تنویر شہزاد صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور اسی طرح میرے عثمانی صاحب, عامر بٹ صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں, ہمارے پریس کلب کے ایگزیکٹو ممبر ہیں, جناب ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مشتاق صاحب سمیت تمام آواز, جناب کامران صاحب, آپ نے ہمیشہ یہاں پر اپنا کردار ادا کیا. اور ہر لحاظ سے اس شخص کا یہ ایک ورکر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام کارکنان کا مسئلہ ہے جو میڈیا انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں. آپ جس قدر اس ہاتھ کی مانند رہیں گے, اس مکے کی مانند رہیں گے, اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے. ہم اس معاملے کو انشاءاللہ لے کر پیمرا بھی جائیں گے اور ہر کورٹ کا دروازہ بھی کٹکھٹائیں گے. ایسے نہیں بیٹھ پائیں گے یہ جو انتظامیہ ہے بول ٹی وی کی, کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ صرف ہم نے یہاں پر کھڑے ہو کر احتجاج کرنے اور چلے جانا ہے. یہ یاد رکھیں, آج ہم نے صرف یہاں احتجاج کیا ہے, کل ہم آپ کے پتلے بھی جلائیں گے, پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کم از کم آپ کو کچھ تو اس لحاظ سے شرم آنی چاہیے. وہ قانون کا طریقہ کار اپنا لیں, وہ قانونی طریقہ کار اپنا کر اپنے ادارے کو چلائیں. آپ ورکرز کو ایک وقت میں اٹھاتے ہیں اور دوسرے لمحے آپ نیچے اس کو پھینک کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسے اب نہیں چلنے دیں گے. بول سے جبری برطرفیاں, بول سے جبری برطرفیاں, بول سے جبری برطرفیاں, بول سے جبری برطرفیاں. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, بول کے یہ ضابطے, ہم نہیں مانتے, بول کے یہ ضابطے, ہم نہیں مانتے, بول کے یہ ضابطے, ہم نہیں مانتے. جبری برطرفیاں نامنظور, جبری برطرفیاں نامنظور, جبری برطرفیاں نامنظور. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے RIUJ کی کال پر یہاں اکٹھے ہو کر بول ورکر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اور آپ کا یہ پیغام بھرپور طریقے سے اسلام آباد سے پورے پاکستان کے بول ورکرز کو, میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والے تمام ورکرز کو گیا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور اسی طرح اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنے ورکر ساتھیوں کے ساتھ آپ کھڑے رہیں گے. اور ایک ہفتے کے اندر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فوری طور پر ایک ہفتے کا وقت دیا ہے کہ آپ مطالبات ان ورکرز کے جو رائٹ ہیں وہ پورے کیے جائے اور ان کا حق ان کو ادا کر دیا جائے. باصورت دیگر اگلے پلان کے لیے آپ کو کال دی جائے گی, پھر ہم اگلا سٹیپ لیں گے, اور انشاءاللہ پھر بول انتظامیہ کسی صورت کو گلا نہیں کر پائے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب تمام ساتھیوں کا. چونکہ یہ بول ٹی وی کے خلاف مظاہرہ تھا, اب چونکہ دنیا سے بھی ہمارے ساتھیوں کو جو ہے وہ بے روزگار کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے بھی ہمارے ساتھیوں کو بحال نہ کیا تو آئندہ کا جو مظاہرہ ہے وہ ہم دنیا آفس کے باہر ہوگا. تو تمام ساتھیوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں سے اظہار یکجہتی کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.